আগরতলার রাজভবনে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর উপস্থিতিতে ৯ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের স্টেটহুড ডে পালন করা হয়। এই দিনে ত্রিপুরার রাজভবনে রাজ্যপাল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরাখণ্ডকে ভারতের দেবভূমি বলা হয়। সারা দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসেন উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন ধাম দর্শন করতে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। स्पेशल भूपेंद्र सिंह पांगटे, प्रेम सिंह गंभीर, श्री राकेश सिंह राणा। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল সহ অন্যান্য সম্মানীয় আধিকারিকরা বলেন, টুডে 9th November, being the foundation day of Uttarakhand, we are celebrating this day here in a befitting manner, though it is a very small program. As you all know that the Uttarakhand was bifurcated from Uttar Pradesh in 2000 as Uttaranchal. Yes, later on in 2007 it has been renamed as Uttarakhand. So it's a very beautiful land. We also call it as Devabhumi, that is land of gods. श्री प्रसन्न बदल नेगी IAS to kindly address. और आज के दिन पे उत्तराखंड से आए हुए सभी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबको एक बार फिर से उत्तराखंड दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि भारत सरकार और प्रेसिडेंट हाउस से एक नोटिफिकेशन निकला था लास्ट ईयर की, जिसके तहत पूरे देश में हर साल हमारे जितने भी राज्य हैं उसके जो है स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही एक लेजेंडरी और एक इनोवेटिव स्टेप है, जिसके तहत आप भारत के किसी भी कोने में जब रहेंगे तो आप अपने राज्य से आप जुड़ा हुआ ही महसूस करेंगे। आप अपने वहाँ के लोगों को मिलेंगे, आप वहाँ की बातें कर सकेंगे। और जैसे कहते हैं भारत एक विविधता का देश है, जहाँ पे हर राज्य अपने आप में अपनी एक यूनिक पहचान रखता है, तो उसको आप भारत के किसी भी कोने से सेलिब्रेट कर सकते हैं। First and foremost, sir, thank you very much for inviting us for this Statehood Day in the Rajbhavan, sir. And ये बताता है 24 साल के अंदर में पहली बार है कि स्टेटहुड को सेलिब्रेट। मुझे 32 साल हो गए अपना घर छोड़े हुए या गाँव से। डेवलपमेंट वेरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो गाँव में दिए गए हैं उसकी वजह से काफ़ी अभी आज की तारीख में विकास गाँव का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं था। सन 2000 के आसपास से घोस्ट विलेजेस बोला जाता था पेपर के अंदर कि गाँव पूरे खाली पड़ गए हैं, खंडर बन गए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है एंड हर जब छुट्टी में मुझे जाना पड़ता है तो मैं गांव का चक्कर जब मारता हूँ तो वहाँ धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। जल मिशन से जो सरकार का है उससे पानी अब आने लगा है गाँव में। गढ़वाल में प्रॉब्लम समस्या था, पानी नहीं होता था, उसकी वजह से खेती नहीं हो पाती थी। अब धीरे धीरे करके पानी आ रहा है, लोग खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और कई तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह पांगटे। उत्तराखंड जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, उत्तर मतलब नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में सिचुएटेड, यहाँ तक कि हिमालयन का माउंटेन्स हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। एक बड़े स्ट्रगल से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे बड़े लोग, करीब 50 साल के स्ट्रगल के बाद में हमारे को ये स्टेट मिला 2000 में। जैसे कि बोला गया कि उत्तरांचल नाम से हमारे को स्टेट मिला था, लेकिन फिर हमारी मांग थी वहाँ के पुराने लोग जो उत्तराखंड नाम हमारे को 2006 में मिला। चंद्राना टुकानी दिलबर हर स्पीक्स। नीति घाटी, जिसका नाम आपने सुना होगा, और मुझे वहाँ रहने का ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी वो जन्मभूमि है, आई वॉज बॉर्न देयर, बट देन मोस्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग वॉज देन इन दिल्ली। 14 साल से मैं ONGC में कार्यरत हूँ और ONGC में कार्यरत होने के बाद मुझे 12 साल देहरादून में गुजारने का मौका मिला और अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। उत्तराखंड बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे बड़े 2 धाम, 4 धाम जो हैं
मेजर 4 धाम में जो सबसे बड़े 2 धाम हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, वो उत्तराखंड में स्थित हैं। और उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स भी है जो कि सिखों का पवित्र स्थल है। उत्तराखंड में कुमाऊं में नैनीताल और गढ़वाल में काफ़ी मनोरंजन दृश्य वाले पर्वत श्रेणियाँ भी हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। Honorable Governor sir to kindly deliver the speech. उत्तराखंड एक देवभूमि है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये पुण्य क्षेत्र है। इसीलिए देश में किसी भी कोने में हो, विश्व में कहाँ भी हो, हिंदू संप्रदाय ये वाले ये 4 धाम देख के आना, ये उनके जन्म का इच्छा होता है। तो उसका एक बड़ा प्रांत ये उत्तराखंड है। वैसे ही उत्तराखंड काली देवभूमि के इसी के नाम से ने बॉर्डर स्टेट है, नेपाल और भूटान से लगे हुए हैं। ये बॉर्डर स्टेट होने से भी इसका महत्व है। जितना आदमी उत्तराखंड के फौज में हैं परसेंटेज वाइज, उतना दूसरा प्रांत वाल नहीं है। वैसे उत्तराखंड के लोग अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए वो बहुत बलिदान देने का मानसिकता से ये आर्म फोर्सेस में बहुत है। For the group photography. और सर ये हमारी पहाड़ी टोपी है। केदार का द्वार छाना, बद्री केदार का द्वार छाना, उछना कनखल हरिद्वार मेरी हिमाला, हिमाला कनखल हरिद्वार मेरी हिमाला। আখ্যানের বিকালের উদ্যোগে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর ওরাল লিটারেচারের সহযোগিতায় গল্পের আড্ডা নামক এক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন লেখকদের লেখা নিয়ে আলোচনা করা হয় এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সাহিত্য জগতের সম্মানীয় ব্যক্তিত্বরা। এটি উত্তর পূর্ব ভারতের সাহিত্য একাডেমি। আমাকে উঁচু আসনে বসতে হয়েছে। আজকে যে তালিকা আমাকে দেওয়া হয়েছে সেখানে 63 জনের নাম রয়েছে এবং প্রথমে অনুমান করেছিলাম যে জনা 40 লোক হয়তো হবে, কিন্তু তারপরেই আমি এসে খুব দ্রুত বসার আসনের ব্যবস্থা বাড়িয়েছি এবং সবাই যাতে অন্তত একটু বসতে পারেন সেই দিকটা আমি লক্ষ্য করেছি। যাই হোক, আখ্যানের বিকেল, তাদের কোনো ঘর নেই, কিন্তু তাদের যে কর্মতৎপরতা প্রতিনিয়ত দেখছি, এতে যারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাদের উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা প্ল্যাটফর্ম চাই এবং সেটা আখ্যানের বিকেল করে যাচ্ছে। কাউকে আলাদা করে আমি ধন্যবাদ দেব না, যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রত্যেকেই ধন্যবাদ প্রাপক। ইনফরমেশন, তথ্য নানাভাবে আমি হাতে পেয়েছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন পাঠিকা গল্প পাঠ করেন। ভোর হয়েছে কিছু আগে,
এই শেষ অঘ্রাণে দ্বারভাঙায় শীত বাঘের দাঁত, চারপাশে রোদের বাহারি চাদর, হাওয়ায় গুঁড়ো হিম মিশে আছে, কাঁচা সড়কের উপর তিনজন, বাহেরা থানার চৌগমা গায়ের চামারটলির মতিরাম, তার ছেলে মালখানরাম, মেয়ে লালপরি। সুরপঞ্চমের উদ্যোগে 4 দিন ব্যাপী জাতীয় নাট্য উৎসব 2024 অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 2 নং প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং বহিরাজ্য থেকে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে উপস্থিত সকল অতিথিদের উত্তরী এবং পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। এবং থিয়েটার প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে বিগত 15 বছর ধরে আমরা গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে গুরুদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্লিজ ফেলিসিটেট আওয়ার গেস্ট অফ অনার, তাকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। নাট্য ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন, ওনাকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এই বছর থেকে আগামী 2 বছরের জন্য সামাজিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে সুরপঞ্চম রাজ্যের বিশিষ্ট রূপসজ্জা শিল্পী শ্রী তপন কর্মকার মহোদয়কে সাম্মানিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। আমরা আশা করব 4 দিন ব্যাপী এই নাট্য उत्सव अपनारा उपभोग करबें। कभी भी मैं ऐसे मंच पे आता हूं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं अपने आप को आईने में देखूं, क्योंकि मेरे लिए नाटक एक आईना जैसा है जो हमें जो समाज की स्थितियां हैं, बनती हुई बिगड़ती हुई स्थितियां हैं, उनसे हमें अवगत करवाता है, उसके बारे में सचेत करता है और उसके चाहे साथ में या उसकी बेहतरी के लिए कुछ करने के लिए हमारे अंदर को जागरूक करते रहते हैं। সবাই মিলে আরো একবার জোরদার করতালি খুব সম্মান দিয়েছে, তার বলারও আমার কিছু নেই। এখানে আমি আসতে পেরে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। আজকে যে নাট উৎসব হবে ওইটাতে আমার একটাই অনুরোধ সবাই দর্শকে, যে আপনার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোক যে যে কোনো নাটকের মঞ্চস্থ এই হলে না হলে আগরতলার যে কোনো মঞ্চে হলে কমসে কম এই চেয়ারগুলো ফাঁকা না থাকলে ভালো হয়। এই মলেও পাওয়া যায় একটার সঙ্গে একটা ফ্রি, এখন 2-3 পর্যন্ত ফ্রি হচ্ছে একটার সঙ্গে। আপনারা যখন আসবে যে আজকে নাটক আছে কোথায় বলে এই জায়গায় কটা বাজে 6টা বাজে আসুন না, এখন নাটকটা ভালো হবে, ভালো এরকম বলে একটু আপনাদের মোবাইল থেকেও মেসেজ পাঠাবে, ফোনেও বলবে। কেন এই নাটকের যেগুলো আমার শিল্পী অনেক কষ্ট করে মনোরঞ্জনের জন্য কাজ করে, আর ওনার কাছে কিন্তু কিছু নেই, ভালোবাসা আর মঞ্চে অভিনয় ওনার कैपेबिलिटी ওইটাই। बचपन में दुर्गा पूजा के समय हमारे दुकान के बाहर एकदम लाइन लग जाती थी। सब अपना डिजाइन लेके आते थे कि पैंट में यहां से कट कर दो, स्कर्ट में यहां से घेर बना दो, ब्लाउज का हाथा यहां तक कर दो, ग्लास हाथा। ये सब हम इसीलिए करते थे ताकि हम सबसे अलग दिखें, और अब हमको वही पहनना है जो सब लोग पहनते हैं। मॉल में लगा हुआ है लाल रंग की टी शर्ट, चाहिए तो ले लो, कोई सा भी पहन लो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक ही जैसे लगने वाले हो। अभी टेलर मास्टर सिर्फ साड़ी के फॉल लगाने के लिए रह गए हैं। कपड़े तो कपड़े, मेकअप भी सेम, खुद के जैसा लगना भी नहीं है किसी को। आपका फेस कट ऐसा है तो ऐसे ही आईब्रो बनाइए, हाँ, स्किन टोन ऐसा है तो इस रंग का ही लिपस्टिक लगाइए।
मैं ये सब डिज़ाइन बनाती रही और सोचती रही, जब मेरा ये डिज़ाइन ये पेरिस में उस औरत की तरह एग्जिबिट होगी तो मैं ब्रांड्स के साथ डील कर लूँगी कि एक डिज़ाइन का बस एक ही पीस बनेगा। जब इंसान इतने अलग अलग है तो कपड़े क्यों नहीं। ভূমিষ্ঠা দাস অভিনয় করলেন। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুরপঞ্চমের কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রী পিন্টু দাস। আমি পার্থ মজুমদার, সম্পাদক সুরপঞ্চম। আমরা 1989 সাল থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং বিজ্ঞান সচেতনতামূলক কাজ করে চলছি। 2009 সাল থেকে আমরা নাটক নিয়ে কাজ করছি, মূকাভিনয় নিয়ে কাজ করছি 2022 সাল থেকে। এবছরই প্রথম আমরা 4 দিনব্যাপী জাতীয় নাট্য উৎসব আয়োজন করেছি। এবছর থেকে আমরা প্রথম জাতীয় নাট্য উৎসব শুরু করেছি। এছাড়া আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর 15 বছর ধরে হচ্ছে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে 3 দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নাটকের অনুষ্ঠান। প্রতি বছর 2রা জানুয়ারি 10 বছর ধরে চলছে রাজ্যভিত্তিক তবলা উৎসবের আয়োজন। এবছর থেকে জাতীয় নাট্য উৎসব শুরু করেছি। এবছর আমরা এই জাতীয় নাট্য উৎসবে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা 60 বছরের উপর এরকম একজন শিল্পীকে মাসিক সাম্মানিক একটা অর্থরাশি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নভেম্বর ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ডাক্তারদের উপস্থিতিতে সচেতনতামূলক একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয় আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে। একটি ছোট র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করা হয়। তারপর রাজ্যের বিভিন্ন ডাক্তার সহ অন্যান্যরা। নমস্কার, আমি ডাক্তার স্বপন সরকার। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন করার জন্য। 14ই নভেম্বর স্যার ফ্রেডরিক বেন্টিং, যিনি ইনসুলিন আবিষ্কার করেছেন, তার জন্মদিন উপলক্ষে সারা বিশ্বে আজ ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরই একটা থিম থাকে। এবছরের থিম হচ্ছে ডায়াবেটিস অ্যান্ড ওয়েলবিং, অর্থাৎ ডায়াবেটিস এবং সুস্থতা। ডায়াবেটিস রোগীদের শুধু ব্লাড সুগার কন্ট্রোল রাখলে হবে না, ওনাদের ব্লাড প্রেশার, লিপিডস এবং কিডনি এবং হার্ট এবং চোখের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত কিছু যত্নের পরও সব কিছু ঠিক থাকলেও ডায়াবেটিস রোগী কেমন ফিল করেন, ওয়েলবিংটা কেমন, সেটার উপরে নির্ভর করবে ডায়াবেটিস রোগী ঠিক আছেন কিনা। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অ্যাওয়্যার করা, মানুষকে সচেতন করা। সচেতনতাই অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় ঔষধ, যেটা মানুষের মধ্যে নেই, যার জন্য আমাদের ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ডায়াবেটিস এমনই একটা মারণ রোগ বা মানুষের শরীরে যেটা বাসা বাঁধলে তাহলে সমস্ত রকমের রোগ জন্মায়। তো আমাদের ডক্টর স্বপন সরকার উনি প্রত্যেক বছরেই এই ডায়াবেটিস সচেতনতার আয়োজন করেন। আজকে সারা বিশ্বব্যাপী এই ডায়াবেটিস সচেতনতার আয়োজন করা হয়েছে। এরকম র্যালি এবং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এগুলি করা হচ্ছে। তো আমরা আজকে সবাই সেই জন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। আশা করি এতে মানুষের কাছে একটা মেসেজ যাবে সারা ত্রিপুরার মানুষের কাছে। একটি ছোট র্যালির মাধ্যমে এই দিনের শুভারম্ভ করা হয়।
আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গণতন্ত্রস্থিত সরকার জনসচেতনতা র্যালি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রক্তস্রাবের মাত্রা খুব উদ্বেগজনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডায়াবেটিসকে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে অভিহিত করেছে। ডায়াবেটিস রোগীদের অনেক জটিলতা হতে পারে। দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা দ্রুতগতির 3 গুণ বেশি, হৃদরোগের 25 গুণ বেশি, পায়ে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডায়াবেটিস রোগীদের। ডায়াবেটিস নিউট্রিশন ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ডায়াবেটিস হলে বিমর্ষ না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সুগার নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিন। ডায়াবেটিস অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। আজকের বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে যে মেইনলি আমি বলবো যে ডায়াবেটিস যদি অনেক দিন থাকে, তো 10 থেকে 15 বছর, তাহলে মানুষের চোখে কিছু এফেক্ট দেখা যায়। চোখে এফেক্টটা প্রথমে কিছুতেই বুঝতে পারে না, যে মানুষ ভাবে জেনেছিল যে সানি পড়েছে বা অন্য গ্লুকোমা হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে ডায়াবেটিসের থেকে রেটিনাতে জল জমে, তারপরে ব্লাড জমে। ইনিশিয়ালি ভালো থাকে, কিন্তু আলটিমেটলি চোখের মধ্যে ব্লাড জমে এবং পুরা চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তো এর থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে প্রিভেনশন করতে হবে। যেমন ডায়াবেটিস অন্যান্য তো চেক করতে হবে, আপনার কিডনি চেক করতে হবে, হার্ট চেক করতে হবে, সুগার কন্ট্রোল করতে হবে। ইন এডিশন আপনার চোখ অ্যাটলিস্ট বছরে একবার চোখের ডাক্তারের কাছে আসবেন, অ্যাটলিস্ট সময় 1 ঘন্টা। মধ্যে স্যান্ডল পত্রিকার চিফ এডিটর শ্রী সুবল দে মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকে রয়েছেন শ্রী স্বপন সাহা, আইএএস চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। অতিথি বক্তা হিসেবে আজকে রয়েছেন ডক্টর প্রফেসর ভূপেশ। আমি অনুরোধ করব আমাদের অতিথিদের শ্রী এস.সি. দাস মহোদয়, চেয়ারপারসন। আমাদের মধ্যে আজকে রয়েছেন স্যান্ডল পত্রিকার চিফ এডিটর, ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শ্রী গৌতম রয় মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে রয়েছেন করার জন্য আমরা ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং সরকার ডায়াবেটিস নিউট্রিশন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। এরপর মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় শ্রী স্বপন সাহা, আইএএস চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, টিএমসি অ্যান্ড ব্র্যান্ড হসপিটাল, শ্রী হারাদম সরকার, অ্যাডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট সেন্টারের পক্ষ থেকে আজকের অনুষ্ঠানের থিম অবশ্যই ডায়াবেটিস অ্যান্ড ওয়েলবিং। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছেন মুখ্য অতিথি হিসাবে শ্রী এস.সি. দাস, চেয়ারপারসন হিউম্যান রাইটস কমিশন, অ্যাডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট। গেস্ট স্পিকারদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর প্রফেসর উনি সরকার মহোদয়। আমরা ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, এবারে অতিথিদের হাতে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং সরকার ডায়াবেটিস নিউট্রিশন ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে একটি মেমেন্টো তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে আজকের এই অনুষ্ঠান। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের হাতে এবারে একটি মেমেন্টো তুলে দেওয়া হচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন অতিথিরা। আমি অনুরোধ করব ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডরিক ব্যান্টিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। স্যার ফ্রেডরিক ব্যান্টিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন অতিথিরা। চিকিৎসক আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সর্বাধিকারে রাজ্যের কয়েকজন বিশেষ অনুরোধ করব প্রত্যেককে 1 মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য। আপনারা চিত্র আমরা দেখানোর চেষ্টা করব প্রজেক্টরের মাধ্যমে। তারা হচ্ছেন ডক্টর প্রদীপ। অনেক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমাদের 3 জন সহকর্মী হসপিটালে কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল ডিজিজ
দ্বিতীয়ত আমাদের 4 নভেম্বর অ্যাপোলো হসপিটাল কলকাতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। দূরদর্শন আগরতলা কেন্দ্রের কর্মীরা 14 নভেম্বর স্বচ্ছ ভারতের শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পরিবেশকে সুস্থ ও সচেতন রাখার শপথ গ্রহণ করেন তারা। My locality, my village, that I will remain committed towards cleanliness and debut time of the world that appear clean are so because their citizens do not indulge in littering, nor do they allow 14 নভেম্বর আগরতলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করে।